Hello Cubs, how are you all? Hope you all are doing well. Now we are going to very funny event. What is it? Yes, it is magic show. We have a little magic queen. Let's welcome Kumalja Kurupu of 44th Colombo.
It's really amazing. Thank you so much, Kumalja, for entertaining us. Next, we are joined with a very interesting activity. What is it? Can you guess? Yes, it is vegetable carving. Cubs, you also can join with this activity from home. Let's welcome Ms. Shehara Halaldin of 38 Colombo to teach us this activity. Good evening, my dear Cub Scouts. Today I am ready to introduce to you all an activity which is based on vegetables. I know, little cubs, you enjoy eating vegetables, but today I am here to show you how to make a car out of vegetables. I know all of you all would love to know the things that we need to make a car. First of all, my dear cubs, the things you need: 1 cucumber, a small carrot, you need kebab sticks, but if your cucumber is very small, you can use toothpicks, which is smaller than the kebab sticks. Then you need a tomato, and the most important thing when you are doing vegetable carving, you need a carving knife. And my dear cubs, be careful when you all are using a knife. It should not be too sharp because sometimes there will be minor cuts. So this is a vegetable carving knife. If you don't have a vegetable carving knife, you can use your pen knife, right? Pen knife is also useful to do the vegetable carving. Right. Dear cubs, to start your carving, first of all, you have to wash your cucumber. Clean the cucumber to make it more bright and clean. Once you buy a cucumber from the market, you have to wash it. And then you start to cut. Take your carving knife. You will have to first cut this part here, and then just a half an inch, and then you scoop out the part. It will come. You scoop out this top part and you take out the first half piece and then leave it down, and again you cut the similar size just behind that. And you pull out that piece. So you can see two rectangle shaped cuts here, which is the car seats, right? You all know very well, when you are getting into a car, you get the front seat and the back seat, right? Now, to fix the wheels for this car, we need a carrot. You cut the 4 wheels out of this small carrot, and the wheels should be the same size. All 4 wheels should be the same size. Yes. Now you got 4 wheels, tires or wheels for your car, and a smaller wheel or a smaller circle for the steering wheel. All what you have to do, take your toothpick, you prick it to the front like this. You got the toothpick to the front, and then behind you get another toothpick for the back tires. When you are pricking it, my dear cubs, you have to be very careful. Don't prick your fingers, okay? Because sometimes these toothpicks are very pointed and sharp. So you have to gently, firmly fix the 4 tires here. The first one and the second one.
and then you fix the other one, and then the fourth one. For the steering wheel, Puta, you all can break your toothpick into a small piece and then fix the steering wheel. Now this is a small car, but I am here with a big car, ready to show you a big car, which is the similar method that I have used, the 4 wheels, the tires. Then I have put a aerial, windscreen and the front lights. So you can create your own car using cucumber, carrots and toothpicks or kebab stick. So this is one of the best creative ideas for young cubs of your age. So I hope you enjoyed making your own car, and I'm sure you can share these ideas with your friends, classmates and neighbors. Thank you. So now for the next item, I am going to teach you all how to make an animal. I know Cub Scouts, you all love animals. In the Jungle Book, we have got a lot of characters. But today, I am going to teach you how to make a porcupine. How to make a porcupine. Ittakura. In Sinhala you call Ittakura. So to make a porcupine, all what you need is a simple thing. You need a potato. Arthapalalayak one putala. You need a potato. You need few toothpicks. You need few toothpicks. Then you need pepper seeds. You need pepper seeds. Gamiris atta. You need pepper seeds. I think you can see the pepper seeds. And karabunati, cloves. You need some cloves. Right. Now to start with the porcupine, this is the potato you have. Take a toothpick. Toothpick ekak arang. You have to prick here to make a big eye. Take a toothpick and prick here and make an eye here, and onto the other side the right eye. As you all know, we need 2 eyes, so this porcupine has 2 eyes. So once you make the 2 holes here, take 1 pepper pod here, a pepper seed, and press it like this. Take another one, another pepper seed, and then press it here. Right. Now can you see the 2 eyes? If you think the other eye is too small, you have to get another bigger seed and you can press it in. Right. Then for the nose, you will have to take a toothpick and again prick in the middle. Can you see? Prick this in the middle and then place another pepper or a clove, okay, or karabunati. So can you see the porcupine's face? See, it's a cute little porcupine. And then next, very easy, you take your toothpicks. And you know, Puta, you all know very well, there are 2 sides for a toothpick. The sharp pointed side and the other corner where we hold it. So, as you all know, the porcupine's spikes are very sharp. You have to prick it the other way. The point should come up. So, you can prick in lines 1, 2, 3 or more. So, we will do the first line 1. And we have to use them in a straight line. You prick it like this. Can you see? Yeah? Yes. Now, this is what you will get when you place 4 lines like this. So, now your porcupine is complete with all its spikes. If you want to add more, you can prick it more with more toothpicks. If you want more, you can have another line like this, and then you can complete your porcupine.
Right, now children, now you can see your porcupine, a complete porcupine, and it looks so cute with the face. You can place this on a tray. You can actually do these kind of creative ideas for your Cub Scout exhibition. When school reopens, you can have this for your Cub Scout pack exhibitions or even other school exhibitions as well. So this is another good idea during this pandemic time. You can make use of these good ideas and create these kind of animals. I hope you enjoyed making this little porcupine. Yes, I'm ready with another exciting create a carve item. Today I'm going to introduce you how to make a mask out of a papaya, and then this mask you could display your kebab sticks. It may be any kind of kebabs, but today I am going to display on this mask fruit kebabs. So all what you need is a papaya, a raw papaya, unripe papaya. Hamu gas labu gediyak ඕනේ වෙනවා. Then you will need long kebab sticks. Then you will need your carving knife and your vegetable knife. The fruits that you would like to enjoy in your kebab, you can select your own fruits. But today I have selected oranges, grapes, apples, pineapple, mango. So whatever seasonal fruit that is available in the market, you can use for your fruit kebab. Now, actually this carving is more suitable for adults as well, not only for cubs, even the scouts, even the parents who is at home, you also can enjoy making this mask out of a papaya. So you take this papaya, cut this bottom part to an even level so that you don't have to prick anymore, it can stand on its own. And then you scoop the papaya. You make an inner circle. Right, you take this part out and make sure cubs, whenever you do all these things, you need to use your own dustbin. Don't throw away the litter everywhere, because a Cub Scout always cares for the environment. So whatever you are using, and if you don't want the waste, you have to use your dustbin. That is another message that I want to tell. And another thing, there are a lot of papaya seeds inside this. So take a long kebab stick, you can prick it in and try to take all the seeds out from the papaya. මේ ගස් ලැබු ඇට ටික එළියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේම සද්ද කරලා ඔල්ලන්න. එතකොට ඔක්කොම ඇට ටික එනවා. Then මෙතනදී අපි මාස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඕගලන් දන්නවා. අපි මේ දවස් ටිකේ මාස් අඳිනවා. හැබැයි මේ මාස් එක වෙනස්. මේ මාස් එකට ඇස් දෙකකුත් තියෙනවා. නායකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ත්‍රිකෝණ shape එකට triangular shape we are making the two eyes. I am sure you know the shapes, my dear cubs. So we are going to make the two eyes first. And this is the time where you are going to use your carving knife. මේ වෙලාවට ඕගලන්ගේ carving knife එක use කරලා දැන් දැක්කද එක හැක් ඊට පස්සේ අනිත් ඇහැ
දැන් අපි ඇස් දෙකක් හැදුවා. We made the two eyes. Nose. We are going to make the nose. Here you are. See the nose. We have made the nose. And what do you think we need to make next? Yes, we have got the two eyes, the nose, and the next thing, you know very well, we need to make the mouth. Yes, that is the most important thing, na darling? When we have to cut it with the carving knife. This is why I am always telling you all, we need to use that appropriate knives when you are doing carving. So it's easy. Here you are, we have made the mouth. This is a little difficult. I know, cubs, you need to get your mother's help or somebody elder to you have to help you. Otherwise, it's a little difficult for you to do it all by yourself. So mothers or scouts, you all can help your mallis, right? So now we are ready with the mask. Can you all see this now? Right, we have got a nice face. Now we are going to do the kebabs. Kebabs, as I told you, we need kebab sticks. We need kebab sticks. These are the fruits that you have kept ready for your kebab. But if you don't like certain fruits, you can have your own favorite fruit, right? So to start up, I have put a piece of orange, apples, pineapple, guava, green apple, and a grape. Right. So there are these colorful fruit kebabs. Now Cub Scout, you know very well, we love to eat fruits because fruit has lot of vitamins, okay, and minerals. So we need to enjoy fruits. And before you could place the kebab stick onto your mask, take the carving knife and just put a small cut so that it's easy for you to prick the papaya. So you place it one, right? Then you place the other one. This vegetable carving or fruit carving, you can have it for your dinner, a dessert after dinner, because there is another reason why I will tell you all. This is good for your dinner because I asked you all to get ready with your candle and box of matches, right? Now you need a saucer. You need a small saucer and a candle and box of matches. We are going to place the candle inside, right? We are going to place the candle inside, and in the night, especially when you are having a campfire, the scouts too can make something like this and enjoy your ears. Now, once you light your candle, you have to place the papaya into the candle, and you have to do it very carefully without burning your fingers, and you place it. Can you all see? Yes, can you see the light?
Yes, cubs, I hope you enjoyed this little item that I just explained you all and demonstrated. So see the lights. Can you see the two eyes sparkling, the flames, the nose and the mouth? So this will be an ideal activity for your night camp, right? If you all are putting up on a holiday camp, now one of these nights you can do this and enjoy being very creative. So I hope this has been a very successful carving. Thank you. Yes, my dear cubs, I hope you enjoyed all the creative activity which I just showed you all. Adding to a little bit of more creativeness, you all know very well what it is. This is a leeks. When your parents buy leeks, your mom buys leeks, you can create something. Always Cub Scout should be creative. Now I have created a small girl's face, right? I have placed two paper pots, a piece of carrot for the nose, mouth, and a marker pen. I have marked the nose. So you can see this is a face of a girl, or you can cut this hair, the roots of the carrot, and make it a male, a boy. So these are little creative ideas, and even to make flowers out of leeks, all what you have to do is cut the leeks into small tiny pieces, and then you soak it in ice water. Yes, can you see? I have placed ice water, and to add a little more colors, you can add coloring. So then you can get flowers like this, and out of beetroot or radish, or you can make roses. So these are the little things, my dear cubs, you will have to learn from today's holiday camp. So be very smart, be creative, and enjoy your 10th Cub Scout holiday camp, the first ever virtual holiday camp. Have a beautiful holiday camp. Thank you. Wow, really it's very interesting. Thank you, Ms. Shahara, for sharing your knowledge and time with us. කුමටද සෝපනී කඳුළු සලන්නේ කඳුළු සලන්නේ හේතුව මම නොදනිම් ගිරිහෙල් අරඹේ ඇති මගේ නිවසට මම ඔබගෙන යන්නම්. පුතාලා දන්නවද මේ වේදිකා නාට්‍ය ගීතය ගායනා කරන්නේ කවුද කියලා? ඔව්, ඒ තමයි රොඩ්නි වර්ණකුල මාමා. එතුමා අපේ රටේ ඉන්න ඉතාමත් ප්‍රවීණ සහ දක්ෂ කලාකරුවෙක්. ඊළඟට අපිට තියෙන විශේෂාංගය වර්ණවත් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රොඩ්නි වර්ණකුල මාමා. අපි එතුමන්ව ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් දසවන කොළඹ පොත්තක බාල දක්ෂ කඳවුර සඳහා පිළිගනු ලබනවා. අයිබෝවන්. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ අපේ බාලදක්ෂ පෝතකයින්ට බොහොම ලස්සන දවසක්, උත්සවාකාර දවසක්. වෙනදට නම් ඉතින් අපි ඔක්කොම එක තැනකට එකතු වෙලා සතුටු වෙනවා, විනෝද වෙනවා, ප්‍රීති වෙනවා. ඒ වුණාට පුතේ දැන් තියෙන මේ තත්ත්වයක් උඩ නේද, ගෝලීය වසංගතයක් උඩ අපිට එහෙම එකට එකතු වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි අද අපි එකිනෙකා මුණ ගැහෙන්නේ. මට මතකයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය තිබුණ බාලදක්ෂ උත්සව වලට මම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක සතුටු වෙන්න විහාර මහදේවි පාක් එකේ සහ තව තැන්වලදී. ඉතින් අද කාලේ එහෙම බැරි වෙච්ච එක ගැන අපි කනගාටු වෙමු. නමුත් ඉතින් මේ තියෙන විදියට අපි තියෙන පහසුකම් එක්ක අපි මුණ ගැහෙමු. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ උත්සවයට මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ
හෝ මේ අපේ ටෙලිවිෂන් ටීවී තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ විදිහට මට ආරාධනා කිරීම ගැන ඒ හැම දිනාටමත් ස්තුතියි. ඉතින් ඔබට මතකද මම බාලදක්ෂයන්ගේ ගීතයක් ගායනා කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ගිනිමැල සංදර්ශන ජම්බෝරිවලදී හිම ගායනා කරන්නේ. ඒ ගීතය මම ගායනා කළේ බන්දුල විතානගේ මහත්මයාගේ සෙනෙහබර ඩොලි කියන වේදිකා නාට්‍යයට 1987. හරිද? මතකද සින්දුව? මතකයිනේ? Gingang guli 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 vach vach gingang go gingang guli 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 vach vach gingang go hela hela shela hela shela hela wo hela hela shela hela shela hela wo Shalabala, 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 wamba, 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 wamba. Shalabala, 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 wamba, wamba, wum. Kinkai dali moni na se kinkai ko, kinkai ko. Kinkai dali moni na se kinkai ko, kinkai ko. Hela, hela shela, hela shela, hela wo, hela. Hela shela, hela shela, hela wo. Shalabala, 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 wamba, 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 wamba. Shalabala, 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 wamba, wamba, wam. ඉතින් අපේ බාලදක්ෂයෝ පෝතකයෝ ඔගොල්ලෝ මේ ගීතේ ඕන තරම් වෙලාවක් විවිධ වාරයන් වලදී ගායනා කරලා ඇති. හරි අපේ ආදරණීය දූල පුතාලා මේ හැමදෙනාගෙම ඉල්ලන්නේ මේ වෙලාවේ පළවෙනි කොටම අපි සලකන්නට ඕන පුතේ අපි මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නෙන් මේ උවදුරු වලින් මේ වසංගත වලින් කොහොමද පරිස්සම් වෙන්නේ ගැලවෙන්නේ කියන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩිහිටියෝ අපේ රජය පොලිසිය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් දෙනවනේ. ඒ නිසා ඒවා අනුව කටයුතු කිරීම හරීම වැදගත්. මොකද අපි නිදුක් නිරෝගීව පරිස්සම් වෙලා හිටියොත් තමයි අපිට අපේ කටයුතු ඉදිරියේදී යථා පරිදි කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන්නට දැන් බලාගෙන ඉන්නවා, ඉගෙන ගන්නට බලාගෙන ඉන්නවා, ටියුෂන් යන්නට බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. මේවට අපි ආපහු පුරුදු පුහුණු වෙන්නට එපාය. ඒවා යලිත් ඇති කරගන්නට එපාය. ඒ නිසා දුවේ පුතේ පළවුණු කොටම අපි මේ වසංගත තත්ත්වෙන් මිදෙන්නට සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉතාම හොඳින් අනුගමනය කරමු. එතකොට අපිට තියෙන නීති රීතිත් එක්ක අපි ඒවා හොඳට පිළිපැද්දොත් අපි හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී වෙලා මේ ගෝලී වසංගතයම අපිට විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. බාලදක්ෂයෝ කියන්නේ අති දක්ෂයෝ නේද? ඕතකේ වුණත් එහෙමයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හරි විශ්වාසනීය කණ්ඩායමක්. දක්ෂ කණ්ඩායම නිර්මාණශීලී කණ්ඩායම එහෙම නේද? මේ සියලු දක්ෂතාවයන් වලින් පිරිපුන් අපේ දරුවන්ට අද දවසේ මම තව පොඩ්ඩක් කතා බහ කරනවා. හරි. එහෙනම් හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ඉතින් දරුවනේ මට ලස්සන කතාවකුත් මතක් වුණා. අපි ඊට කලින් මම දැන් පුංචි වැඩක් බාර දෙනවා අපේ දරුවන්ට. හරිද? ගන්නකො ඕගොල්ලෝ නිකන් තනි කෝටුවක් ගන්න. හරි. ඒ තනි කෝටුව අරන් බලන්න එක සමහරලාට වියලි එකක් වෙන්න පුළුවන්, අමු එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කිසියම් ශක්තියක් තියනවා නේද ඒකට? හරි. එතකොට ඔය කෝටුව ඕගොල්ලෝ කියලා හිතාගන්නකෝ. පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි හිතාගන්න මේ මම කියලා. හරිද? එතකොට දැන් ඕක නිකන් කඩන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් එච්චර වෙර වීරියක් යොදන්න ඕනේ. ඕක ලේසියෙන් කඩන්න පුළුවන්. පකස් ගාලා කඩන්න පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට ඊළඟට ගන්න ඒ වගේ කෝටු මිටියක් අපි හිතමු
10ක් කෝටු 10ක් 12ක් 15ක් 20ක් Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් තරමේ කෝටු අරගෙන එකට මිටියක් බඳින්න. හරි. දැන් මේ අපි හිතමුකෝ කෝටු 10ක් තියෙනවා කියලා මිටියේ කෝටු 10ක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයත් එක්ක ඉන්න ඔයාගේ යාළුවෝ. තව 9 දෙනෙක්. හොඳේ. තව 9 දෙනෙක් ඔක්කොම එකතු වුණාම හරියට කෝටු මිටිය වගේ. හරි? දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔය කෝටු මිටියේ ලොකු මේ ශක්තියක් තියෙනවනේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම උත්සාහ කරන්න බලන්න ඔය කෝටු මිටිය අර වගේ නමල කඩන්න try කරන්න. අමාරුයි නේ. ඈ තනි කෝටුව නම් ටකස් ගාලා එච්චර වීරියක් යොදන්න නැතුව කඩන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කෝටු මිටිය කොයිතරම් වෙර වීරියක් දැම්මත් කඩන්න අමාරුයි නේද? හරි අමාරුයි. ඔබට ඒක දැනෙයි ඔබ මේක ගෙදර ඉඳන් කළොත්. එතකොට පුතේ දැන් තනි කෝටුවට වඩා කෝටු 10ක් හරි 15ක් හරි එකට එකතු වුණොත් එතන ලොකු ශක්තියක් තියෙනව නේද? ලොකු බලයක් තියෙනවා. ලෙහෙසියෙන් කෙනෙකුට ඒ කෝටු මිටිය කඩන්න බෑ. විනාශ කරන්න බෑ. හැබැයි අපි තනිව හිටියොත් අපිට පුළුවන් ඉක්මනින්ම නිකන් කැඩිලා බිඳිලා යන්න. එතන තනි කෝටුවේ තියෙන ශක්තිය අඩුයි, කෝටු මිටියේ තියෙන ශක්තිය වැඩි. නේද? දැන් මේක ප්‍රායෝගිකව ඕගොල්ලෝ කරනකොටම මට තියෙන කතාවක් කියන්න. ඕක අපේ පැරණි ඉතිහාසයේ ලස්සන ජන කතාවක්. හොඳේ පුතේ. දැන් අපි එන්නේ ඒ ජන කතාව අහන්න. තවත් ටිකක් එකතු වෙන්නකෝ රොඩ්ඩි මාමත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න දරුවනේ අපේ අර අහලා හුරු පුරුදු ජන කතාව. හැබැයි ඉතින් අපේ දරුවෝ මේ වගේ කතන්දර අහලා තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. දන්න අය අහගෙන නොදන්න අයට කියලා දෙන්න. හරි? නොදන්න අයට මේක අලුතෙන් තමන්ගේ දැනුමට එකතු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔන්න ඒ කාලේ හිටියලු එකමත් එක රටක, එහෙමනේ අපි කතන්දර පටන් ගන්න. එකමත් එක රටක හිටියලු තාත්තා කෙනෙක්. ඉතින් මේ තාත්තට හිටියලු පිරිමි දරුවම පුතාලම හිටියලු 8 දෙනෙක්. ඔව් 8 දෙනෙක් විතර ඉඳලා දෙනවා. ලොකු පවුලක්. ඉතින් මේ තාත්තා දැන් ටික ටික වයසට යනවා. හැබැයි තාත්තා දකිනවා මේ දරුවෝ 8 දෙනා එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් නැහැ. හැම තිස්සෙම මේගොල්ලෝ ගෙදර මේගොල්ලන්ගේ අතරේ නොයෙකුත් කලකෝලහල රණ්ඩු සරුවල් එක එක්කෙනා ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා, රණ්ඩු කර ගන්නවා, තුවාල කර ගන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ පොඩි කාලෙත් එහෙමයි, ටික තරුණ වියට එළඹුණත් ඒත් එහෙමයි. දෙගොල්ලෝ අතර මේ පිරිස අතර දෙගොල්ලෝ නෙමෙයි මේ දරුවෝ අතර කිසිම සමගියක් සමාදානයක් එකමුතුකමක් නැහැ. එකම පවුලක සහෝදරයෝ වුණාට. ඉතින් තාත්තා මේ ගැන හරීම කනගාටුවෙන් කනස්සල්ලෙන් බලාගෙන හිටියා මේ දරුවන්ට මම මොකද්ද කරන්නේ? මම නැති කාලෙක, ඒ කියන්නේ තාත්තා කවදා හරි මියදුන කාලෙක මේ දරුවෝ 8 දෙනෙක් වගේ 8 පැත්තකට යයි. මේ ගෙවල් දොරවල් වතු පිටි විනාශ වෙයි. Tamanට තියෙන දීපල අන්සන්තක වෙයි. ඔය වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා තාත්තා කල්පනා කළා මේ දරුවන්ව කොහොමද එකමුතු කරන්න කියලා. ඔන්න ඒ තාත්තා හරි නෝනක්කාරකමින් කරපු වැඩේ තමයි දවසක් මේ තාත්තා අර ළමයි ඔක්කොම දරුවෝ 8 දෙනාම කැඳව ගත්තා. පුතාලා මෙහෙන් ඔක්කොම දෙනා එන්න. කොහොම ඉන්න මල්ලානේ. හරි. ඕගොල්ලෝ හැමදේම රණ්ඩු සරුවල් කරනවා, එක එක්කෙනා බැනාඩ ගහ ගන්නවා. කිසිම එකමුතුකමක් නැහැ. කිසිම එකමුතුකමක් නැහැ පුතේ. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් කවදා හරි දවසක මේ සියලු දේවල් නැති වෙලා යයි. ඉතින් මේ දරුවෝ දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් පුතේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට කලකෝලහල කරන්න ගියොත් සහෝදරයෝ වගේ හැසිරුනේ නැත්තම් ඉතින් දරුවනේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට රණ්ඩු සරුවල් කරන්න ගියොත් සහෝදරයෝ වගේ හිටියේ නැත්තම් මේ ඔක්කොම දේවල් නැති වෙලා යනවා. ඕගොල්ලන්ටත් කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන එකක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතයත් අඳුරු වෙයි. දැන් දරුවෝ ටික අහගෙන ඉන්නවා.
පස්සේ කිව්වා හරි. මෙන්න මාගාව තියෙනවා තනි කෝටුවක්. කියලා ඔන්න එක්කෙනෙකුට දුන්නා අර මං කිව්වා වගේ ඒ කෝටුව එක පුතේකට දුන්නා. කිව්වා ඕක දැන් බලන්න කඩන්න. එයා හරිම ඉක්මනට ඒ කෝටුව කැඩුවා. ඊට පස්සේ තව කෝටුවක් අරගෙන තව පුතේකට දුන්නා. ඔයත් ඕක කඩන්න බලන්න. එයාත් මොනේ සුටුස් ගාලා කජු කිරි වගේ සුටුස් ගාලා කඩලා දැම්මා. ඒ වගේ තවත් කෝටුවක් අරගෙන තව පුතේකට දුන්නා. එයාත් ඒක කඩලා දැම්මා. ඒ වගේ මේ පුතාලා 8 දෙනාටම තනි කෝටුව බැගින් දුන්නා. දීලා කඩන්න ගියපුවාම ඒගොල්ලෝ හරිම ලේසියෙන් ගාලා කඩලා දැම්මා. ලේසි වැඩක් නේද? එහෙමනම් පුතේ අපි ඊළඟට මේක කරමු කියලා තාත්තා කෝටු 8ක් එකට මිටියක් බැඳපු මිටියක්. ඒ කෝටු 8ක් එකට මිටියක් බැඳලා ඒ මිටිය දුන්නා අර වගේම පුතාලට. ඔන්න පළවෙනි පුතාට දුන්නා, වැඩිමල් පුතාට දුන්නා. කිව්වා දැන් ඔය කෝටු මිටිය කඩන්න කියලා. කීයසරේ යා තනි කෝටුව ලෙහෙසියෙන් කැඩුවට මේ කෝටු මිටිය කඩන්න උත්සාහ කළා. නමුත් බැරි වුණා. එහෙමනම් ඔය කෝටු මිටිය ඊළඟ පුතාට දෙන්න. එයත් උත්සාහ කළා. ඒත් බැරි වුණා. ඊළඟ පුතත් උත්සාහ කළා. ඒත් බැරි වුණා. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 8 8 දෙනාම උත්සාහ කළා අර කෝටු මිටිය කඩන්න. පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ තනි කෝටුව බොහොම ලේසියෙන් කැඩුවට මේ කෝටු මිටිය කඩන්න බැරි වුණා. ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැනටමත් අපේ දූලා පුතාලා දන්නවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ පුතේ තනි කෝටුවක් කඩන්න ලෙහෙසි වුණාට කෝටු මිටියක් කඩන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ අර ආදරණීය තාත්තා මේ කෝටු උපමාවෙන් තමන්ගේ දරුවෝ 8 දෙනාට කියා දුන්නේ පුතේ ඕගොල්ලෝ උන තනිව හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වැඩි. හැබැයි කට්ටියම එකට එකමුතු වෙලා හිටියොත් ප්‍රශ්න අඩුයි. මෙන්න මේ දේ තේරුම් ගත්තා අපේ ආදරණීය. ඉතින් මේ ආදරණීය පුතාලා 8 දෙනා තේරුම් ගත්තා ඇත්ත තමයි තාත්තා කියපු දේ. අපිත් මේ කෝටු මිටිය වගේ එකට එකමුතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම හිටියොත් වෙන අයට අපිට හානි කරන්න බෑ. ප්‍රශ්න ඇති කරන්න බෑ. ගැටලු ඇති කරන්න බෑ. හොඳම දේ තමයි එකට එකමුතු වෙලා හිඳීම. හරි පුතේ. ඉතින් මේ කෝටු මිටියේ කතාවෙන් උපමාවෙන් ඔයගලන්ට තේරුම් යන්න ඕන අපි උනත් එදිනෙදා ජීවිතේදී තනිව වැඩ කටයුතු කරන්න ගියාම අපිට ඇති වෙන ප්‍රශ්න එකට එකමුතු වෙලා හිටියොත් ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒවට අපිට විසඳුම් හොයන්න පුළුවන්. එකවන්න එකට හිටපුවාම අපිට ඒවට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි හැම දෙයකදීම අපි එකට එකතු වෙමු. සමූහයක් වගේ හිඳිමු. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ බාල දක්ෂයෝ වුණත් නොවුණත් පෝතකයෝ වුණත් නොවුණත් වඩාම වටින්නේ හැම තැනකදීම හැම ක්‍රියාකාරකමකදීම හැම වැඩකදීම එකට එකමුතු වෙලා ඒ වැඩ කටයුත්ත කරමු කියලා. ඕනම දෙයක් කරනකොට අපි එකට එකමුතු වුණොත් ඒ වැඩේ අපි හිතනවට වැඩිය ලොකු ජයග්‍රහණයක් හැටියට අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අපේ ආදරණීය දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ හැම තැනකදීම එකමුතු වෙමු. සමගි වෙමු. එකට හිඳිමු. එතකොට අපිට අපේ ගෙදර, ගම, රට, ලෝකය මීටත් වඩා දිනන්න පුළුවන්. ජයග්‍රාහී මාවතකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවනේ අද මේ විශේෂ වූ දවසේ අපි සින්දු අහනවා, සතුටු වෙනවා, කිසියම් ආදර්ශමත් කතා අහනවා. ජීවිතේට මේ කොහොම දේවල් එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අද අපි පුංචි දරුවම නෙමෙයිනේ ටික ලොකු මහත් වෙලා ගැටවර වියේ ඉන්න, තරුණ වියට එළඹෙමින් ඉන්න දරුවෝ තමයි අපි අතර ඉන්නේ. නමුත් පුතේ අපි පුංචි කාලේ කරපු සමහර දේවල් අද මේ වෙනකොට අමතක කරනවා. ඒක අපේ කිසියම් නුගුණයක්ද කියලාත් හිතෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ පුංචි කාලේ අපි අම්මගේ උකුලේ ඉඳන් කිරි බොනකොට තාත්තා අපිව උකුලේ තියාගෙන නලවනකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දුන්න හරි අපූර්ව දේවල්. පුංචි කාලේදී අපේ දෙමව්පියෝ අපිට පංචායුධයක් පැලැන්දුවා නේද? රත්තරණින් හදන පංචායුධයක් කියලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ.
නමුත් මම මේ කියන පංචායුධය එහෙම ලෝහයකින් හදපු එකක් නෙමෙයි. අපේ ජීවිතේට හැමදාම එල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහේ පංචායුධයක් තමයි මේ දුන්නේ. හොඳේ. ඒකෙන් අපේ ජීවිතේට ලොකු එලියක් ශක්තියක් ලැබෙනවා. මේ පංචායුධය තමයි අපිට උගන්වපු හිනාව. අපි මුලින්ම කලේ කිරිසප්පෙක් වගේ ඉන්න කාලේ වැඩිපුර කලේ ආඬපු එකනේ. නමුත් අපිත් එක්ක අපේ අම්මා තාත්තා අපිව හිනස්සනවා. ඉතින් අපි hina වෙන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ hinaවක් දැක්කහම පොඩි එකෙක්ගේ මූණෙන් කවුරුත් සතුටුයි නේද? ඒ වගේ තමයි මතක තියාගන්න. අද දවසේ අපි මොන වයසක හිටියත් මොන තරාතිරමක හිටියත් අපෙන් hinaවක් තව කෙනෙකුට හරි ප්‍රදානය කරනවා නම් ඒ කෙනා සතුටටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි hina වෙලා ඉන්න තරමට අනිත් කෙනා සතුටටපත් වෙනවා. hinaව. ඊට පස්සේ අපි පුංචි කාලේදී කරේ අපේ අම්මලා තාත්තලා ඒගොල්ලන්ගේ එක අතකුයි අපේ තව අතකුයි පුංචි එකාගේ අතයි එකතු කරලා එකට එකතු කරලා අත්පුඩි ගැහුවා. නේ? අප්පිතාන් ගැහුවා නේද? ඒකෙන් කලේ ජීවිතයේ රිද්මය අපිට උගන්වුවා. තේරුණා නේද? ඊළඟට ටිකක් අපි තව චුට්ටක් ලොකු වෙනකොට ඕන්න අපි අතපය හොලෝලා දනිපනි ගානකොට සමහර වෙලාවට අපේ වැඩිහිටියෝ දෙමව්පියෝ අපිව නැටෙව්වා. කිසියම් රිද්මයකට අත්පුඩි තාලෙට අපිව නැටෙව්වා. ඉතින් අපිත් දන්න විදිහට නැටුවා නේද? නැටුවා. ඊට පස්සේ අපි වචන මුමුණන්න ගන්නකොට අම්මා තාත්තා කුරුල්ලා අලියා කියලා එහෙම හුරු වෙනකොට මොකද කළේ? අපි සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. අපි සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. පුංචි කාලේදී කියපු සින්දු මතකනේ. චුට්ටම් පට්ටිච්චෝ ගැන කිව්වා, කුරුල්ලෝ ගැන කිව්වා, සමනලියෝ ගැන කිව්වා, ඉබ්බුහාවෝ ගැන කිව්වා. හරි. සින්දුත් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි hina වුණා, අත්පුඩි ගැහුවා, නැටුවා, ගායනා කළා. තවත් ලොකු මහත් වෙනකොට අපි අතපය විසි කරලා වැඩ කරන්න පුරුදු වෙනකොට අතට අහුවෙන හුණු කූරක්, පැන්සලක්, පෑනක් මේ යනාදී මොනවා හරි දෙයකින් කලේ අපි බිත්තියක චිත්‍ර කුරුටු ගන්න පටන් ගත්තා නේද? සමහර ගෙවල් දැකලා තියෙනවනේ පොඩි උන් ඉන්නවා කියලා හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්. ඇයි හැම තැනම හැම බිත්තියක්ම කුරුටු චිත්‍ර. ඒගොල්ලන්ගේ චිත්‍ර. අපිත් ඒ දේ කළා. ඔබත් කළා. එතකොට ඒ පස්වෙනි එක. දැන් මං කිව්ව ආයුධ පහ තමයි පංචායුධය තමයි හිනාව, අත්පුඩිය, නැටුම, ගැයුම, චිත්‍රය. බලන්න දුවේ පුතේ හිතලා අම්මගේ කිරිවල හයියත් එක්කම අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න වර්ධනය කරගන්න අපිට අපේ දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ අපිට ලබා දුන්නේ මේ කලාංග නේද? ගයන්න, නටන්න, අඳින්න, hina වෙන්න, අත්පුඩි ගහන්න, රිද්මය හොයන්න මේ කලාංග තමයි. රසවින්දනයේ අංග තමයි අපිට පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි નિરાයාසයෙන්ම හැම මානවයෙක්ම දන්නවා ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හිරු එළියයි මව්ගේ කිරි ඊට අමතරව මේ රසවින්දනයේ අංග අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අම්මලා අපිට නැලවිලි කවි කිව්වේ, කයි කතන්දර කිව්වේ, සාහිත්‍යයෙන් අපිව පෝෂණය කළේ ඒ නිසා තමයි. මේවත් එක්කම තමයි අපේ මනස ගොඩ නැගුණේ, අධ්‍යාත්මය ගොඩ නැගුණේ, හදවත ගොඩ නැගුණේ. නමුත් අද දවසේ අපි මේවා කොයිතරම් දුරට ඇසුරු කරනවද? ඇසුරු කරනවද කියන්නේ සින්දු නම් අහනවා තමයි. නැටුනුත් බලනවා මේ ටෙලිවිෂන් වලයි අන්තර්ජාලයෙන්ුයි ඒවා බලනවා. නමුත් මේවට අපි කොහොමද අපේ පෞද්ගලික සහභාගීත්වය? සමහර වෙලාවට අපි ගියාම ඉතින් දකින්නවා අපේ පොතපත කියවන දූ දරුවෝ හුඟක්ම අඩුයි. නේද? හොඳ සින්දු අහන අය අඩුයි. හොඳ නාට්‍යයක් බලන අය අඩුයි. හොඳ සිනමා පටයක් බලන අය අඩුයි. නේ? මේ හොඳ නරක කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. පුංචි කාලේදී අපේ අම්මා තාත්තා අපිව නලව හොඳ දේවල් තමයි අපිට දුන්නේ. නරක දේවල් නෙමෙයි. එහෙමනම් අද දවසේ අපි අර පංචායුධය නිරන්තරයෙන්ම අපි ළඟ පළඳගෙන අපි හොඳ දේවල් කරා බැහි වෙන්න ඕනේ. හොඳ දේවල් වලට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ රසවින්දනයක් ලං කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මට හිතෙන්නේ අපි මනසින් තවත් උසස් මිනිස්සු වෙන්නේ, මානවයෝ වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක අපි කාගේ ජීවිතේට වටිනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ රසඥතාවයෙන් පිරිපුන් කෙනෙක් වෙන්න. ඒකට අපි හොඳ ගීත අහන්න ඕනේ, හොඳ කවි අහන්න ඕනේ, හොඳ පතපොත බලන්න ඕනේ, හොඳ නාට්‍ය චිත්‍රපටි බලන්න ඕනේ, හොඳ ප්‍රසංග බලන්න ඕනේ. හොඳ
මේ වගේ දේවල් අපි ඇසුරු කරන්නට ඕන. එතකොට තමයි අපි තුල තියෙන ඉන්න අර රසවතා ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්න සොඳුරු මිනිස්සයා ඉදිරියට එන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි මිනිස්සු හැටියට අපි ළඟ පුද්ගලයෝ විවිධ මහ ගොඩක් ඉන්නවා තමයි. නමුත් මම දකිනවා සොඳුරු මිනිහෙකුයි රුදුරු මිනිහෙකුයි ඉන්නවා. රුදුරු මිනිස්සයා බොහොම දරුණුයි දාමරිකයි. එයා හරි නපුරුයි. අපි එයාව හැම තිස්සෙම ඇතුල් ගෙට දාලා වහන්න ඕන. දොර වහන්න ඕන. අගුල් දාන්න ඕන එළියට එන්න බැරි වෙන්න. හැම තිස්සෙම ඉස්මතු කරගන්න ඕන මිනිස්සයා තමයි සොඳුරු මිනිස්සයා. එයා හරි සුන්දරයි. හරිම නියුණු කෙනෙක්. ප්‍රියජනක කෙනෙක්. සංවේදී කෙනෙක්. අපි එකිනෙකා තුළ ඉන්න මේ සොඳුරු මිනිසාව අපි උඩට ගම්මු. රුදුරු මිනිසාව යටපත් කරමු. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න අර පංචායුධේ ඒක අපි හැමදාටම අපි පැනදගෙන ඉමු. එතකොට මං හිතන්නේ ඒකෙන් අපිට යහපතක්මයි වෙන්නේ අයහපතක් නොවේ. ඒ අපේ පුංචි කාලේ මේ කරපු කියපු දේවල් ඕගොල්ලෝ නැවත නැවත මතක් කළොත් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට සොඳුරු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, රසවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන්, හොඳ රසිකත්වයෙන් රසඥතාවයෙන් පිරිපුන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ මේ ඕගොල්ලන්ගේ උත්සවයත් එක්ක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මේවා පවත්වයි නේද? හැබැයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද උත්සව පවත්වනවා වගේම අපි අවුරුද්දක් යනකොට වඩා සංවර්ධිත දියුණු මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒක මේ බාහිරින් විතරක් නෙමෙයි ඇතුළාන්තයෙන් සහ මනසින්. මං හිතනවා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ අරමුණක් ලෝකේ පුරා අවංක මිත්‍රශීලී නිර්මාණශීලී සොඳුරු මිනිසුන් බිහි කිරීම තමයි මේ ව්‍යාපාරෙත් අරමුණ. ඒ නිසා ඒ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ ආදරණීය දරුවෝ අද අදිෂ්ඨාන කරගන්න. පෙරටත් වඩා රසවන්තයෙක් වෙනවා, සොඳුරු මිනිස්සෙක් වෙනවා, නිර්මාණශීලී මිනිස්සෙක් වෙනවා, හොඳ මානවයෙක් වෙනවා කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුව ඇතුව අද දවසේ මේ උත්සවයෙන් අපි විසිරයමු. ආරාධනා කළාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබ හැමදෙනාටම මම ජය පතනවා, සුබ පතනවා, සෝය පතනවා. හැමදෙනාටම ආවඩා ආයුබෝ වේවා. අපි හිතනවා අපේ පුංචි පෝතකෙන් මේ විශේෂාංගය ඉතාමත් ආසාවෙන් රස විඳින්නට ඇති කියලා. අපේ පුංචි පැටවුන්ට ඉතාමත් ඉහළ රසාස්වාදයක් ලබා දුන් රොට්ටි මාමට අපගේ හද පිරි ස්තුතිය පුද කරනු ලබනවා. පුතාලට මහන්සි ඇතිනේ. අපි අද මුළු දවසම වැඩනේ. එහෙම තමයි පෝතක බාලදක්ෂ විනෝද කඳවුරකදී කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් මහන්සි නිවාගෙන කෑම මොන හරි කාලා ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඊළඟට රතුමලට ලෑස්ති වෙන්න ඕනි. අපි එවපු සින්දු ටිකත් මුද්‍රණය කරලා තියාගන්න. අපිත් එක්ක සින්දු කිය ලස්සන ගමනක් ගෙනියන්න වත්සලා මිස් වෙනව රෑ 7ට. මේක ඉතින් ගොඩක් පුතාලගේ පළවෙනි රතුමලට අත්දැකීමක්නේ. එකතු වෙලා බලන්නකො රතුමලට කොච්චර රසවත්ද කියලා. ඔයාලට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක්. Okay children, now I know you all are tired. We work all the day today. That's how we spend our time at a 10th Cup Holiday Camp 2021. So relax, eat something, put on such a nice outfit and come to the next Red Flower program. Keep printing out of some of the songs we have sent you. Mrs. Vatsala Vijayvikrama comes at 7 p.m. to sing with us and take us on a beautiful journey. So let's get together and experience of the first Red Flower program of these many children. How entertaining the Red Flower is. You can enjoy it a lot and can be very happy.
அருமையான சாரணர்களே, காலையிலிருந்து நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்நிகழ்வுகளே நீங்கள் ஆர்வமாகவும் உற்சாகமாகவும் கலந்து கொண்டுள்ளீர்கள். அதை எங்களுக்கு பார்க்க மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. ஹாலிடே கேம்பில் மிகவும் முக்கியமான சுவாரஸ்யமான அம்சம் எதுவென்று நினைக்கிறீர்கள்? ரெட் ஃப்ளவர் என்னும் அம்சம்தான். இந்த அம்சத்தில் அனைவரையும் அழைத்து செல்ல தயாராக இருப்பவர் மிஸ் வத்சலா அவர்கள். இந்த பயணத்துக்கு நாங்கள் ஆயத்தம் செய்யும் போது சில நடைமுறைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். என்ன என்று நான் கூறிவிடுகின்றேன். நீங்கள் இப்பொழுது எல்லாரும் சென்று நன்றாக சாப்பிட்டு விட்டு வரும்போது அழகிய சட்டைகளை அணிந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாட்டு பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள். சரி, இப்பொழுது எனக்கு விளங்குகிறது நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு என்று கேட்பது. ஓமோம், இப்பொழுது சொல்லுகின்றேன். இரவு 7 மணிக்கு. மறந்துவிட வேண்டாம், இரவு 7 மணிக்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து மிஸ் வத்சலா அவர்களுடன் இந்த ரெட் ஃப்ளவர் என்னும் நிகழ்வில் இணைந்து செல்வோம்.